அச்சமில்லா சங்க தமிழே, அறிவுப்பால் புகட்டும் அன்னை தமிழே, தேனிலும் இனிய தேன் தமிழே, முக்கணி போல் தெத்திக்கும் முத்தமிழே, உம்மை போற்றி வணங்குகின்றோம். வருகின்றோம் மற்றும் நேரலையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கும் குழாய் மாவட்ட இடைநிலைப்பள்ளி மற்றும் படிவம் 6 பிரிவின் கல்வி உதவி அதிகாரியும் நமது பள்ளியின் மாவட்ட கல்வி தொடர்பு அதிகாரியுமான ஆசிரியர் இளங்கோவன் அவர்களே, குழாய்பசார் தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர் விசாலட்சுமி பெருமாள் அவர்களே, துணை தலைமை ஆசிரியர்களே, நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டு குழு தலைவி ஆசிரியர் திருமதி விஜயா மற்றும் அவர்தம் உறுப்பினர்களே, ஆசிரியர்களே, பெற்றோர்களே மற்றும் அன்பிற்கினிய மாணவ மணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் முத்தமிழ் வணக்கம் கூறி தேசிய வகை குழாய்பசார் தமிழ் பள்ளியின் 2020ஆம் ஆண்டின் வாசிப்பு வாரத்தின் அதிகாரப்பூர்வ திறப்பு விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடந்தேற இறைவாழ்த்து பாடப்பட உள்ளது. இறைவாழ்த்தினை பாடுவதற்கு ஆசிரியர் திருமதி ஜெயபாரதி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். பொன்னார் மேனியனே, புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னா செஞ்சடை மேல் விழில் கொன்றை அணிந்தவனே, மண்ணே மாமணியே, மழபாடியுள் மாணிக்கமே, அண்ணே உன்னையெல்லாம் இனி யாரை நினைக்கேனே. இன்று இந்நிகழ்ச்சி எந்த தங்கு தடையும் இன்றி சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். இறைவாழ்த்தினை பாடி சென்ற ஆசிரியர் திருமதி ஜெயபாரதி அவர்களுக்கு நமது நன்றி. தொடர்ந்து மாநில கீத பண் இசைக்கப்படும். அனைவரும் நேராக எழுந்து நின்று பாடும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அனைவரும் அமரலாம். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அங்கமாக இடம்பெறுவது 2019ஆம் ஆண்டு பள்ளி ரீதியில் தூக்கு நிலம் விருதினை வென்ற செல்வி மணிமேகலை தமிழ்வாணன் அவர்களின் காணொளி உரை இதோ நமக்காக. Selamat sejahtera diucapkan kepada tetamu yang dihormati, guru besar dan guru-guru yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pengerusi Majlis Pelancaran Minggu Membaca pada pagi yang indah ini. Saya selaku tokoh nilam SJKT Kulai Besar bagi tahun 2019 ingin berucap tentang program nilam. Matlamat utama nilam atau nadi ilmu amalan membaca ialah membina tabiat membaca di kalangan murid. Sekolah telah
telah menjana pelbagai idea kreatif bagi menyemai tabiat membaca di kalangan murid. Saya telah membaca buku dan merekodkan dalam buku rekod membaca Nilam. Guru-guru bahasa telah mengesahkan rekod bacaan Nilam. Pengiktirafan sebagai tokoh Nilam diberi berdasarkan bilangan buku yang dibaca dari tahun 1 hingga tahun 6. Untuk pengetahuan semua, hasrat, niat serta matlamat program Nilam begitu murni, iaitu melahirkan murid yang cintakan ilmu, membaca jambatan ilmu. Setakat ini sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. காணொளியில் உரையாற்றி சென்ற செல்வி மணிமேகலை தமிழ்வாணன் அவர்களுக்கு நமது நன்றி. உடலுக்கு எப்படி உடற்பயிற்சியோ அதுபோல் மனதுக்கு பயிற்சி புத்தக வாசிப்பு ஆகும். நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து உரையாற்றுவதற்கு நம் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் திருமதி விசாலட்சுமி பெருமாள் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நமசிவாய வாழ்க, நாதத்தால் வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதத்தால் வாழ்க. இன்று வாசிப்பு வாரத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு வருகை புரிந்திருக்கும் மாவட்ட கல்வி அதிகாரியான உயர் திரு எம் இளங்கோவன் அவர்களே, குலாய் பசார் தமிழ் பள்ளியின் துணை தலைமை ஆசிரியர்களே மற்றும் மாணவ மணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். இப்பொன்னான நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்த ஆசிரியர் திருமதி விஜயா மற்றும் அவர்தம் செயலவை குழுவினர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிதனை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன். வாசிப்பு மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான ஒன்று என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே. அவ்வகையில் இத்திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த சில குழுவினருக்கு நமது நன்றி. மாணவர்கள் கட்டாயமாக வாசிக்கும் பழக்கத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். காரணம், மாணவர்கள் அதிகமாக வாசிக்கும் பொழுது மட்டுமே தங்கள் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள இயலும் என்பது நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் கண்டிருக்கிறோம். அவ்வகையில் இவ்வாரம் முழுவதும் மட்டுமன்றி மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பழக்கத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். வாசிக்காவிட்டால் மாணவர்கள் கல்வியில் மேம்பட முடியாது என்பது பல சான்றுகளை நாம் கண்ணுற்று இருக்கின்றோம். அவ்வகையில் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக வாசிக்கும் பழக்கத்தை அமல்படுத்தி பல சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. உரையாற்றி சென்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நமது நன்றி. வீட்டுக்கு வெளிச்சம் சாளரத்தின் ஊடே, அறிவிற்கு வெளிச்சம் வாசிக்கும் நூலே. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் குலாய் பசார் தமிழ் பள்ளி 2020 ஆண்டிற்கான வாசிப்பு வாரத்தை உரையாற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக திறப்பு விழா செய்து தொடக்கி வைக்க குலாய் மாவட்ட இடைநிலைப்பள்ளி மற்றும் படிவம் 6 பிரிவின் கல்வி உதவி அதிகாரியான ஆசிரியர் இளங்கோவன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Terima kasih kepada saudari dan saudara majlis Puan Angelina. Okey. Selamat pagi, salam sejahtera yang saya hormati Puan Guru Sok, Puan Pri Visalatchmi. Samping itu kepada guru penolong kanan Puan K. Manimala. Saya minta maaf kepada JPK Pentadbiran Puan Kala Dewi. Okey, seterusnya Puan K. Manimala selaku JPK Ayawal Morid, Encik Dwi Viswanathan selaku guru penolong kanan co-curriculum, kepada penyelenggara dan kepada penyelaras seperti Puan P. Wijaya, ada Puan Analis ni tak ada.
Sita Rini. Ya, okay. Kepada kaunselor kita yang berhormat, kaunselor kita, secara yang telah lama dekat sekolah kita. Saya sejak datang Kulai ni tengok dia memang Kulai besar lah. Agaknya pension pun Kulai besar juga lah. Saya tak tahu berapa tahun dia pernah pergi sekolah lain ke tak pernah pergi, saya pun tak tahu. Mungkin kena tengok rekod dia. Mungkin dah masa untuk dia bidang kot. Tak tahu saja ya. Okey, terkacau-kacau. Jadi kepada semua saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya melancarkan satu lagi program di musim PKP ni. Musim kita berhati-hati, berjaga-jaga, di samping menjaga kesihatan kita, keselamatan kita, dalam masa sama juga kita tidak pinggirkan mana-mana program yang sepatutnya dijalankan di peringkat sekolah. Cuma ianya dijalankan dengan mengambil kira dasar keselamatan semua pihak, daripada pihak guru, pihak murid, agar ia tidak memberi satu keadaan yang tidak menyenangkan kepada mana-mana pihak. Kita terus kepada murid-murid dan juga kepada guru-guru. Saya percaya program membaca ni telah dilaksanakan sudah lama. Pastinya kalau setiap tahun, saban tahun kita menjalankan aktiviti ini, pastinya dia memberi satu impak yang sangat besar khususnya kepada murid-murid. Kalau tanpa impak yang besar ini, pastinya program ini sudah lama terbatal. Jadi dari segi apakah program ini sebenarnya yang memberi manfaat kepada murid-murid? Kalau kita tengok dengan apa yang telah diberikan, iaitu kalau kita tengok dari segi objektifnya ialah membudayakan sikap suka membaca di kalangan warga sekolah jenis kebangsaan ladang mulai besar, khususnya kepada murid-murid. Tapi pastinya dia bukan untuk murid-murid sahaja. Dia juga kita sebagai idola, kita sebagai petunjuk kepada murid-murid ni. Sepatutnya guru-guru pun mengamalkan budaya membaca. Memang Kementerian Pendidikan Malaysia sangat-sangat menggalakkan budaya membaca di kalangan guru-guru. Mengapa? Kerana ia memberi peluang kepada murid-murid dan juga guru-guru untuk membina keyakinan diri. Mengikut objektif sini, keyakinan diri yang tinggi bagi mencapai tahap kecemerlangan diri. Bila sebut kecemerlangan diri ini, dia merangkumi semua aspek. Juga menjadi contoh serta teladan kepada murid-murid yang lain. Adik-adik dan juga kepada guru-guru sekalian, saya ingin menambah sedikit. Membaca ini sebenarnya dia mendekatkan diri kita dengan buku. Buku ni mengandungi pelbagai maklumat. Di samping kita sibuk, hari-hari kita sibuk macam-macam kita sibuk. Tapi kebanyakan masa waktu kita sibuk itu, kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa kesibukan itu sebenarnya boleh dijimatkan masa untuk membaca. Kita lagi banyak bercakap, lagi membazir masa. Jadi kalau kita kurang bercakap, kita lebih membaca. Bila membaca ini, kita dapat meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan, kita juga dapat tahu tentang kemahiran, kepakaran dan meningkatkan kebolehan. Sebenarnya bila kita membaca ni, kita belajar menulis. Kita membaca cerita-cerita, novel-novel. Bila kita buat karangan bahasa Melayu, kita pandai menggunakan beberapa perkataan yang kita tak pernah guna. Jadi sebenarnya membaca ni memberi banyak manfaat. Di samping kita tahu pengetahuan tambahan, kita boleh tahu tentang jenis-jenis burung, jenis-jenis ular, jenis-jenis planet, jenis-jenis tanah, macam-macam kita boleh tahu apabila kita mula membaca. Bukan semua ilmu itu, kalau kita tengok dalam pendidikan kita, darjah 1 ada silabus dia, darjah 2 ada silabus dia. Tetapi ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak ada dalam silabus pendidikan kita, yang memang mungkin akan ada tapi bukan semasa.
Mungkin bukan masa darjah 5, mungkin bukan waktu darjah 4, mungkin akan didedahkan pada tingkatan 3. Tapi kalau adik-adik mula membaca sekarang, adik-adik sudah lebih tahu ke hadapan berbanding dengan tunggu cikgu bagi tahu baru tahu. Zaman sekarang adalah zaman teknologi yang sangat terdedah dengan pelbagai maklumat di sekitar kita. Jadi kalau kita pandai membaca ni tak semestinya dengan buku. Kita boleh juga membaca sekarang dalam buku tu dah ada dalam laptop. Buku itu sudah ada dalam handphone. Kita buka handphone kita, jangan main game, jangan main permainan saja. Buku itu, maklumat yang ada dalam buku itu pun sudah ada dalam handphone. Jadi membaca boleh divariasikan bukan di atas buku sahaja, malah dia boleh melalui pelbagai media yang ada di persekitaran kita. Jadi amalan membaca sebenarnya memberi, kita tak pernah dengar lah amalan membaca memberi satu pendedahan yang negatif. Yang kita tahu, amalan membaca, semua murid yang mengamalkan amalan membaca ini tidak pernah gagal dalam mendapat maklumat ataupun kemahiran ataupun pengetahuan. Di samping itu, amalan membaca ini mengelakkan kita daripada terlibat dalam perkara-perkara yang tidak diingini. Kerana pengisian masa kita sangat bermakna dalam kehidupan kita. Kalau kita menjauhi daripada buku-buku ini, maka secara tidak langsung kita menjauhi diri daripada sekolah. Bila kita menjauhi diri daripada sekolah, kita menjauhi diri daripada guru. Bila semakin jauh kita bergerak daripada orang-orang tertentu seperti ini, maka kita seperti terlencong jauh daripada matlamat sebenar pendidikan itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak berhajat cakap panjang. Ini saya rasa maklumatnya cukup jelas. Saya sukalah kalau ada lebih ramai murid yang mengamalkan pembacaan sebagai satu hobi dalam kehidupan mereka. Jadikanlah, bawalah buku, sebuah buku ke mana saja, sama ada kamu baca atau tak baca. Amalan pertama ialah carry the book with you. Just carry. Whenever, bila saja kita melihat anda memegang satu buku, sama ada kamu dah buka, belum buka, tu cerita kedua. Mulakan dengan buku yang paling nipis. Kalau buku tebal tu mengirikan, menakutkan, kan? Jadi mengamalkan dengan buku yang sangat novel, yang sangat pendek, cerita pendek orang panggil. Amalkan membawa buku itu. Dan bila saja duduk kat kantin ke, terasa macam nak buka, mulakan dengan yang simple-simple. Lama-lama dia menjadi satu habit. It's become an habit, dan pada masa akan datang pastinya di mana anda berada, anda akan bersama dengan sebuah buku. Adik-adik sekalian, mulalah dengan cara yang very simple macam ni. Pastinya masa depan anda cerah. Okey, saya dengan itu saya lagi sekali mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak sekolah kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan dalam pelancaran program membaca. Ini saya tengok satu cara yang begitu efektif. Saya tengok, ini first time saya tengok dengan live-nya. Saya biasa tengok depan ni ada 200-300 orang, tapi hari ni depan saya ada 1 orang saja. Tapi maklumat sampai ke seluruh sekolah. Itulah IT. Okey, itulah teknologi semasa. Tak semestinya kita panggil 200 orang duduk depan, kita mesti membuat satu-satu program. Jadi saya ucapkan tahniah kepada usaha jawatan kuasa, usaha jawatan kuasa mewujudkan satu suasana yang memvariasikan kaedah penyampaian. Itu satu plus point kepada sekolah ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang diterajui, of course dengan izin Puan Guru Besar. Kalau Guru Besar kata tak boleh, tak boleh lah. Jadi no matter what we do, if our head say no, then it's no. Whatever the head say yes, then we should appreciate it. Kita nak dia kata ya je lah dan menyokong kita. Lagi dengan itu saya merasmikan Minggu Membaca bagi sesi 2020. Sekian, terima kasih.
பாடத்தை உரையாற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக சிறப்பு விழா செய்த தொடர்ந்து நினைவு பரிசனை எடுத்து வழங்கிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நமது நன்றி. நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து தேசிய கீத பாட்டு இசைக்கப்படும். அனைவரும் நேராக எழுந்து நின்று பாடவும். அமரலாம். இறுதியாக வாசிப்பு வாரம் சிறப்பாக நடந்தேற மாணவர்களே, உங்களுக்காக பல போட்டிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. புத்தகங்களை உங்கள் நண்பனாக்கிக் கொள்ளுங்கள், போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள், பரிசுகளை வெல்லுங்கள். இப்போட்டி சிறப்பாக நடந்தேற அனைத்து ஆசிரியர்களிடமும் மாணவர்களிடமும் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கின்றோம். படிக்கும் பழக்கம் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.